اچھا بہرحال یہاں پہ ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اراؤنڈ کچھ 10-12 سال پہلے آپ کی کلپ کے اندر آپ کہتے ہیں جی حضرت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماموں ہیں اور ان کے بارے میں زبان بند رکھنی چاہیے. پھر ریسنٹلی آپ ایک لائیو کر رہے ہوتے ہیں اور لائیو کے دوران آپ کہتے ہیں جی وہ میں میرے ذہن میں تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا اور تاکہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے ایسا نہ ہو جائے. پھر ریسنٹلی آپ نے ایک اور کلپ بھی کچھ دن ہوئے آپ نے لانچ کیا ہے اور آپ نے دوسروں کو کہتے ہیں ماموں پارٹی. تو پہلے آپ جو خود ماموں پارٹی کے ممبر تھے تو تب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب آپ نہیں. تو میں نے تو اپنی غلطی مان لی ہے نا جی، اور اس میں نے یہ بتایا کہ مجھے اس ایشو کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں تھی. ظاہر ہے میں ایک سنی خاندان میں پیدا ہوں تو مجھے تو وہی کہانی کرائی جانی ہے نا جو باقی وہ کرائی گئی ہے کہ یزید کو اوپر سے ٹپک کے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بعد میں جب پتا چلا کہ یار یہ تو کام پیچھے سے ڈلا ہوا ہے تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یہ تو میرا ایک پلس پوائنٹ ہے. اب بھی اگر مجھے کوئی غلط چیز نظر آئے گی اپنے اندر تو میں رجوع کروں گا. میں نے تو کئی باتوں میں رجوع کیا ہے کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح. آپ یہ بات کریں کہ جو اب میں بات کر رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ، یہ بات کریں. بتا دیں کچھ لائک جیسے آپ 2812 کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ بات کرتے ہیں 4230 کی، اس کے اندر ایک پراپر آپ سب کا لفظ موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 6229. ہاں 6229 اور 6 آگے 330 پہ بھی چل جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے عرفان شاہ مشہدی صاحب وہ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سب کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے، کچھ اور سینس ہے. آپ باتیں ادھر کی حدیث اٹھا کے کبھی آپ دوسری کتابوں سے اٹھا کے اسے میچ کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی. صحیح مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے، امام مسلم نے نقل کیا. وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے. تو بنو مروان ذمہ دار ہوا نا، تو یہاں پہ معاویہ نہیں، وہ حضرت معاویہ والی لعنت سے حدیثیں ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ مقدمہ مانے نا جو انہوں نے پبلک کو جھوٹ کیا ہوا تھا مشہور کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ لعنت نہیں ہوتی تھی. یہ سب کا مطلب جو ہے تنقید ہے، لعنت نہیں ہے. تو ہم نے نہیں، تو میں نے لعنت کا لفظ بتا دیا نا. پہلے تو یہ معافی مانگے نا کہ انہوں نے صدیوں سے جھوٹ بولا ہے. امام مسلم لکھ کے گئے تھے. اگلی بات بھی ہم کریں گے. میں نے 10 حدیثیں مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی الکبریٰ سے، المستدرک الحاکم سے نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی یہ سب و شتم ہوتا تھا، ان کی موجودگی میں بھی ہوا ہے. اب تو یہ مان گئے، یہ کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے لیکن حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ان کے سامنے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ پورے کا پورا سسٹم یہ سب کو پتا ہے اور اہل سنت تو نقل کرتے آئے ہیں. یہ جلال الدین سیوطی کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اس نے خود تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، عمر بن عبد العزیز نے ختم کروایا. یہ سب کا ترجمہ، یہ جو کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں، ہم تو اس سے آگے جا چکے ہیں. سب کو چھوڑ دیں، لعن اللہ ابو تراب موجود ہے، ابو تراب پر لعنت نعوذ باللہ. تو سب کا ترجمہ میں ہلکا کرتا رہا ہوں گالی، میں اس میں بھی رجوع کرتا ہوں. گالیاں نہیں دیتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت بھیجی ہے نا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر خلفائے راشدین اور آل البیت کے ساتھ ہو. میں جنرل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا علامہ خادم موسیٰ علیہ السلام جملہ بولتے ہوتے تھے جن پہ اللہ راضی، ان کا رسول راضی. اللہ نے ازل میں دیکھا اپنے صحابہ جیسا دل نہیں پایا. ہاں بالکل، ہم تو آپ تو ڈائریکٹ صحابہ کی نہ صحابہ نہیں، 1-2 بندوں کا مسئلہ ہے. صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے. صحابہ کے قاتلین کے ہم خلاف ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں. مثلا دیکھیں جی، کیا منکرین زکات صحابہ نہیں تھے؟ زکات کافر سے لی جاتی ہے، مسلمان سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی ہے تو وہاں آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی پہ تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں منکرین زکات ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں. اچھا بس اب قائم رہنا ہے جی. جو کام ڈالے گا نا آپ نے خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے نا، تھوڑی گڈی پینچر ہو جائے. آگے چلیں. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایسا کوئی بغاوت نہیں کی ہے. رومنز اور پرشینز کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے مخالفین کافر تھے، رومنز اور پرشین. اس سے آگے چلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو ان کے خلاف بلوائی کھڑے ہوئے، ہم انہیں بلوائی کہتے ہیں. اگرچہ ان میں صحابہ اور تابعین شامل ہیں لیکن ہم حضرت عثمان کو حق پہ مانتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کو جس لیول پہ وہ لے کے. کیونکہ بخاری میں آتا ہے وہ نمازیں پڑھاتے تھے مسجد میں. حضرت عثمان نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگر وہ یہودی ہوتے تو حضرت عثمان کہتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا مطلب وہ مسلمان تھے. صحیح بخاری 695 نمبر حدیث ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے اور ان کے خلاف جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آج خادم رضوی صاحب کو یہ بات پتا ہے. چلیں ان کا آپ نے ذکر کیا، میں انہی کا ذکر کرتا ہوں. خادم رضوی صاحب کو تو یہ بات پتا ہے کہ ختم نبوت کے ایشو پہ، جس کو میں اینٹی قادیانی ایشو کہتا ہوں، ختم نبوت تو ہوا ہے جو چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہے. ختم نبوت کے ایشو پہ میں نے دھرنا جا کے اسلام آباد دینا ہے، لیکن حضرت علی کے جو مخالفین تھے وہ بجائے مدینہ شریف آ کے حضرت علی سے قصاص سے عثمان کو ڈیمانڈ کرنے کے، وہ خود کوفے اور بصرے میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. جب اس طرح کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی المستدرک الحاکم میں، مسند احمد میں، کہ جس طرح میں نے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے نا، تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ صحابہ تو اس کو آنر فیل کر رہے تھے
کہ ہم بھی حضور کی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. حضرت عمر نے کہا نا, آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹ رہا ہے, اور مولا علی جوتیاں گاٹ رہے تھے. نبی علیہ السلام پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ مولا علی نے میرے بہاف کے اوپر مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے سورہ الحجرات کی آیت کے تحت کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. وہ کافر نہیں, باغی. جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زبانیں بند رکھیں. جس دن یہ منکرین زکات کے خلاف اپنی زبانیں بند کر لیں گے, یہ حضرت عثمان کے مخالفین کے خلاف ان کو بلوائی کرنا چھوڑ دیں گے, یہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ویسے اس دن ٹھیک ہے ہم بھی حضرت علی کے مخالفین جو ہے نا ان کے بارے میں اپنی زبان بند کریں گے, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خلاف میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی, میں اپنے نبی سے کیسے ٹکر لے لوں؟ صحیح بخاری 2812. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی, وہاں پہ بات یہ ہے کہ رافضی کچھ شامل تھے اس جنگ میں. اب آپ جن کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو انہوں نے قتل کر وہ عالمی کہتے ہیں, وہ یہ اسی طریقے سے کہانی ہے جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, ابو الغادیہ ایک صحابی تھے صلح حدیبیہ کے, انہوں نے عمار کو قتل کیا. وہ تو خود روتے تھے مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. آپ کہاں سے وکالت کر رہے ہیں؟ حدیبیہ میں تو ان کا شجر کے نیچے ہاتھ وہی بیعت ہوئی تھی, جی جی وہ تو جنتی ہو گیا. جی وہ جنت کی بشارت ملی نا, لیکن اس کے بعد ان سے غلط کام ہوا نا. وہ خود روتے تھے. کاش جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی ابو الغادیہ کو تسلی دیتے کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, آپ تو صحابہ شجرہ میں ہیں. لیکن وہ روتے تھے کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے, وہ روتے تھے کہ میرے اوپر یہ وعید فٹ ہو جائے گی. لیکن آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ وہ جب سر لے کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. اب شبہات تو یہ پیدا ہو نہیں, شبہات بھی پیدا ہوئے. وہ ایک جھوٹ بول رہا تھا نا انعام لینے کے لیے, وہ انعام لینے آئے تھے تو نا. آپ کو کیسے پتا؟ نہیں, وہ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکمران کے سامنے, آپ مجھے بتائیں آپ کے سامنے کوئی عمار بن یاسر کا سر لے کے دو بندے آئے, نعوذ باللہ, آپ تو بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. اس نے نہیں نعوذ باللہ پڑھا جس کے سامنے وہ سر لے کے آئے تھے, اس کو بھی نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تھا نا. تو وہ ایک کہہ رہا ہے کہ سر میں نے مارا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا ہے. تو وہاں نعوذ باللہ پڑھنے والے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود تھے, عبداللہ بن عمر بن عاص. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ہی پھینکو, یہ حضرت معاویہ سے تم انعام لینے آئے ہو, تم ایک دوسرے پہ ڈال دو, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کو مارے ہو, تم انعام لینے آئے ہو, اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ, انعام لینے آئے تھے, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر عاص کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑھی. وہ عمر بن عاص پہ, عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا, وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے, ان کے بیٹے. ہاں ان کے بیٹے, ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا. ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو, اطاعت کی کرو امیر کی, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں, لوگوں کو ناحق قتل کریں, ہم اللہ کی بات مانیں سورہ نساء آیت نمبر 29, یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں, اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاءاللہ تعالی پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی. اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو, کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا ان کو پتا چل گیا ابھی کام ڈلا ہوا ہے. یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے, تو باقی کسی کی کیا مجال؟ یہ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا, تو پھر یہ بات کدھر چلے جائے گی؟ ہم یہ چیزیں کریں گے. وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی ساتھی ہیں نا. جی یہ ساتھی ہیں نا. تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی 3 قسم کے ہیں. ٹھیک ہے جی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے, جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے, ایسے پکے منافق ہیں. وہ تو چھوڑ دیں, ہمیں نہیں پتا, ساتھیوں میں ہے قانون, وہ بھی صحابی ہیں. قانون اس لیے صحابی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم تو انہیں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے, مسلمان نہیں سمجھیں گے نا, اس زمانے میں صحابی ہوگا. دلوی دیوبندی علیہ شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں دیکھے گا. تو یہ ملے جلے عمل کرنے والے ہیں. قرآن میں 3 کیٹیگریز ہیں, یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ نے کہا ہے کہ جو سابقون اولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں, جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھیں نا, آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا, اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ. آپ نے فرما دیا کہ عمار حق پہ ہوگا, جی وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی. تو آپ جو جماعت اسے باطل سمجھتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت, دوزخ کی نہیں, دوزخ کی طرف بلانے والا. تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں, لیکن ہم انہیں دوست کی نہیں کہتے. جھوٹ بولنا کیا ہے, دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوست کی, کام دوست کی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا, قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں, کیونکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے, وہ لڑے. یار وہ کہتے ہیں بھائی تھے, دونوں بھائی تھے. جی بھائی ہوتے تو کہ بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا. تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے, تو بڑا بھائی تھا نا, اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں, تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. اب
बड़े भाई की सुन्नत पे अमल करें। हुजूर ने तो कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ठीक है ना। और दूसरा नबी इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जब एक अमीर की बैत हो जाए जो उसके खिलाफ खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। हजरत अली की बैत हो चुकी थी। हजरत अली की बैत उन्हीं साहबा ने किया जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को खलीफा चुना है। उनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं वो वाजिबुल कत्ल थे। वो तो कह रहे हैं कसासे उस्मान के लिए खड़े हैं। कसासे उस्मान के लिए खलीफा से डिमांड की जाती है, खलीफा के खिलाफ तलवार नहीं उठाई जाती। मसलन खुदा ना खास्ता आपके भाई को या वालिद को कोई कत्ल कर दे तो आप क्या पार्टी और जत्था बना के सुप्रीम कोर्ट में हमला करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करेंगे? और फिर सुप्रीम कोर्ट में हजरत अली जैसा बंदा ईमानदार बैठा हुआ हो, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी और जत्था बनाना तो ये तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाली बात है। सही। हाँ, हमें उस जंग से इख्तिलाफ है। सिर्फ वो ये करते ना, कानून हाथ में ना लेते। जिस तरह हजरत उस्मान के मुखालिफिन ने कानून हाथ में नहीं लिया था, सिर्फ घेराव किया था, फिर बाद में उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की। जब तक वो ठीक थे हम उन्हें ठीक मानते हैं कि यार उनका एहतजाज हजरत उस्मान ने भी नहीं रोका, क्योंकि वो सहाबा थे। उसमें कई सहाबा जो है वो असहाबे शजरा में शामिल थे, वो सहाबा थे। लेकिन जब उन्होंने कत्ल किया उनमें से किसी बंदे ने, तो वो एक्टिविटी गलत हो गई। क्या उस बंदे को कोड किया गया कहीं कि वो बंदा कौन था? नहीं, जाहिर है ना मालूम था। मेरा भाई आज के जमाने में जब सीसीटीवी कैमरे हैं तो कातिल का पता नहीं चलता, उस जमाने में तो पता ही नहीं चलता। पूरी जमात को तो नहीं मारा जा सकता। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा हाँ, हिफाजत करने वाले मालूम है कौन थे, हसन हुसैन थे। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जितनी वीडियोस आप ही हम देखते हैं, एक ना एक फील होता है कि जैसे ना कोई राफजी बैठ के ना अपने स्टेज के ऊपर लगा हुआ है, और ये एक फीलिंग एक आती है। क्योंकि जब बागे फिदक की बात आती है, आज से 6 साल पहले आपने कहा था कि मैं एक क्लिप बनाऊंगा, और जैसे मैं पूरा डिटेल से सर्च करके चीज निकाल के लाता हूँ, मैं 4-5 घंटे 6 घंटे का कोई क्लिप बनाऊंगा। वो 6 साल गुजर गए हैं। आपने दो अलग बातें, आपने बात कर दी राफजियों वाली, एक बात कर दी नासबियों वाली, एक बात में रहना। लेकिन देखिए ना, मैं तो ना राफजी हूं ना नासबी हूं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के मनहज पे हूं, किताब और सुन्नत का मानने वाला हूं, और उसी को लेके आगे चल रहा हूं। अब ये रह गया कि मैं कोई राफजियों वाली बात करता हूं। राफजियों वाली बात उस दिन होगी जब मैं कोई ऐसी बात करूं जो कुरान बुखारी मुस्लिम में ना लिखी हो। और अगर कुरान बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है तो राफजी तो कुरान बुखारी मुस्लिम हुआ, मैं कहां से हुआ? मैं तो सिर्फ एक लेमैन की तरह उसमें से बयान करता हूं। अच्छा, बागे फिदक का आपने कहा था कि मैं 6-6.5 साल पहले राउंड अबाउट आपने कहा था कि मैं पूरा डिटेल क्लिप बनाऊंगा। हाँ जी, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। आप एक बात से कैसे माइनस कर सकते हैं कि जी वो मैनेजरियल इशू था, मैनेजरियल इशू की वजह से ऐसा हो गया, इतना बड़ा फिरका लॉन्च हो गया, इतना बड़ा फिरका बन गया। वो उसकी वजह से नहीं लॉन्च हुआ, वो आपके मामू की वजह से लॉन्च हुआ है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो शिया फिरका है ये बाई प्रोडक्ट है नासबियों की। जब शिया ने अली पे मुजालिम हुए, बनु उमैया के दौर में हजरत अली पे लानतें की गई, तो वो गुस्सा जमा होते 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 ये एंड रिजल्ट निकला। जिस तरह मैं आज आपको बताता हूं कि आपके एक्स आर्मी चीफ ने जाते हुए आखिरी तकरीर की है कि 70 साल से फौज कुर्बानियां दे रही है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां हमारी फौज खाती है, बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम लोग देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इसकी रीजन ये थी कि हम पॉलिटिक्स में दखल देते थे, अब हम नहीं देंगे। यही कहा ना उन्होंने। तो उन्होंने एक रीजन बताई कि ये एक दिन में नहीं हुआ, 70 साल का गुस्सा जमा हुआ है, जो एंड में आज इस हालत में निकला है कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल जमात 2 बोल हमदर्दी के फौज के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह इनकी पॉलिसीज है पीछे की। अब इन्होंने ठीक किया ना, तो अब जरा रुको, जरा सब्र करो, आगे चलो, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। तो ये जो इस वक्त एंटी फौज बयानिया आया ना, ये बाई प्रोडक्ट है उसका जो इन्होंने लुच तल के रखा 70 साल तक पॉलिटिक्स में। अब यहां पे है, जब ये लुच तल के रखेगी बनु उमैया 60 साल तक मेंबरों पे हजरत अली पे लानत करवाएगी, तो उसका एंड रिजल्ट फिर ये निकलेगा कि रफजीत का फितना उठेगा। तो फिर अब आप सब्र करेंगे, आप तरीके से आपने उस मुकदमे को लेकर चलना है। उस मुकदमे को लेकर चलेंगे और उनको बताएंगे कि यहां पे मामला मिस हैंडल हुआ, यहां पे आपका मौकिफ हुलू पे मबनी है, जिस तरह हमने बताया। हमारी इस प्लेटफॉर्म के साथ कितने लोग अटैच है। आप बागे फदक की बात करें, लफ्ज फदक होता है जबर के साथ, फिदक नहीं फदक। हाँ, याद रखना है। ये मौलवी वाली गलती नहीं निकाली, मैं चाह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी बात लोगों तक चले। ये बागे फदक का या जागीर फदक बेसिकली इसका जो इशू है ना, इसको मैंने टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये किया था कि एट द एंड ऑफ द डे सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकौल शिया के उम्मत के वसीतर मुफाद में इस फैसले पे खामोश होकर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे, और बकौल अहले सुन्नत के वो इस फैसले को दुरुस्त समझते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों ने ये मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिया। किसने? मौला अली ने। अब मौला अली ने एक फैसले को एक्सेप्ट किया, पूरी जिंदगी उन्होंने हजरत अबू बकर या हजरत उमर के साथ इस मामले में कोई लड़ाई नहीं की। तो आज 1400 साल के बाद जो इशू पहले रिजॉल्व हो चुका था उसको दोबारा से उठाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे हमारे पे अगर कोई आर्गुमेंट करता है ना कि साहबे कराम की जो जंगें हुई थी उसको क्यों आप उठाते हैं, इसलिए कि वो रिजॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि हजरत अली ने कहा है कि क़यामत के दिन मुआविया और मेरे दरमियान फैसला होगा। मैंने मुआविया को माफ नहीं किया, लेकिन अबू बकर उमर के केस में हजरत अली ने उनकी खिलाफत को एक्सेप्टेंस दी है। जिससे मौला अली की दोस्ती है यानी अबू बकर उमर, हमारी क़यामत तक उससे दोस्ती है, चाहे उनके एंड से कोई ज्यादती भी हुई हो बकौल रवाफिज के, या उनका फैसला 100% दुरुस्त हो बकौल अहले सुन्नत के।
तब भी एंड रिजल्ट ये है कि हजरत अली ने कॉम्प्रोमाइज किया, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसमें से निकालने की कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपने एक वो कोड की थी, मेरे जहन में आ रही है कि बागे फतह का जो वाकया, आई थिंक सो बान भी याश ऐसा नहीं, वो था हजरत फातिमा की शहादत। हाँ, जो झूठी, वो तो झूठ है ना। तो वो शिया के बहुत बड़े आलम, उन्होंने 40 रेफरेंस दायर किए हुए हैं। कोई 40 रेफरेंस नहीं, आप रेफरेंस खोल के पढ़ें, मुझे बताएं उसमें कौन सी हदीस की किताब में रेफरेंस है। वो कहते हैं सारी आपकी किताबें। नहीं, तो मेरी किताबें नहीं, मैं तो किसी बाबे को समझता नहीं हूं। मेरी किताब वो होगी बुखारी से निकाले, मुस्लिम से निकाले, ठीक है। उन्होंने निकाला है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, वो तो मैं पहले ही बयान कर चुका हूं। उनकी यूट्यूब पे पैदाइश से पहले मैंने वो सारी रवायतें बयान की। उसमें कहा लिखा है, उसमें सिर्फ इतना है कि हजरत उमर ने ये कहा था कि अगर फातिमा तुम्हारे घर पे कोई मीटिंग हुई खिलाफत के हवाले से तो मैं उसे आग लगा दूंगा, ठीक है। हमने कहा था कि ये उनकी तबीयत की सख्ती थी, उन्हें जुमला नहीं बोलना चाहिए था नबी इस्लाम की बेटी के लिए, लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि उन्होंने आग लगा दी है। वो जो आग लगा दी है ना, वो तो कई बार बंदा अपनी बीवी को कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, और बीवी कहती है कि मैं दोनों निपटना मांगी, उसके बाद पूरी जिंदगी हंसी खुशी वो रहते हैं, इसका मतलब तो नहीं तलाक हो गई है, कुछ हुआ तो नहीं ना। जो होने वाला है ना, ये निकालते हैं तारीख की झूठी किताबों से। अबान बिन अबी अय्याश, जिसको इमाम मुस्लिम ने लिखा है, कज़ाब है, ठीक है। अलामा जो हुई थे उन्होंने भी कहा है कि ये ज़ईफ है, उन्होंने, बल्कि अब तो कई शिया के बड़े उलमा भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं इन सारी रिवायतों का तो साइड पे रखें, क्या हजरत अली किसी ऐसे खलीफा के साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे जिसने उनकी बीवी को कत्ल किया हुआ था, और उससे बढ़ के उस खलीफा को अपनी बेटी दे दे? उसी बीवी की बेटी उम्मे कुलसूम, जिसकी मां को बकौल इनके हजरत उमर ने कत्ल किया था, वो कैसे अकद में देंगे? और ये शिया भी मानते हैं कि उम्मे कुलसूम अकद में दी हुई थी, वो मानते हैं। वो जबरदस्ती हुई है जी, जबरदस्ती हुई है। तो मैं कहता हूं फिर हजरत अली शेर खुदा तो ना हुए, बात तो खत्म। वो फिर कहते हैं करबला के अंदर भी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म हुआ है ना, नहीं, वहां पे भी ना 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 ना, ये दो बातें अलग है। हजरत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा, ठीक है, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो वो हजरत अली के ऊपर करबला क्यों नहीं हुई कि वो लड़ते और शहीद हो जाते? नहीं हुई ना। ये तो उनके लिए सवाल है ना। जी सवाल है ना, टाइम क्या तक जवाब दो कि हजरत अली ने करबला क्यों नहीं बनवाई अपने लिए, वो बगैर उमर से लड़ाई करके? इसका मतलब ये है कि वो उसको सही समझते थे जो उन्होंने किया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस बात का सबूत है कि वो सिस्टम को सही नहीं समझते थे। यही तो हम कह रहे हैं, जहां सिस्टम सही है वहां दुरुस्त है। यहां पे जहां तक सुलह हसन का ताल्लुक है, उसकी वजह से जो अहले सुन्नत ने प्ली ली हुई है वो भी बिल्कुल गलत है, और जो शिया का मौकिफ है वो भी बिल्कुल गलत है। अहले सुन्नत की प्ली ये है कि सुलह हसन का मतलब यह है कि हजरत हसन ने हजरत मीर मुआविया को लेजिटिमाइज खलीफा मान लिया। नहीं, उन्होंने उम्मत के मफाद में उनके साथ सुलह की शराइत के ऊपर। लेकिन सुलह तो की ना, जिनके साथ जन्नत का शहजादा सुलह कर रहा है। जी जी जी, हाँ, जन्नत का शहजादा सुलह कर ले, हमारी सुलह ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुसैनी हूं ना, तो हुसैन ने हजरत मुआविया के 20 साल में कोई तलवार नहीं हुसैन ने उठाई मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ, हमारी सुलह है। लेकिन जब वो सुलह करने वाला अपनी सुलह की शर्त तोड़ दे, फिर क्या होगा? तो वो शर्त जब टूटी, शर्त क्या थी कि अपने बाद तुम उम्मत को शूरा पे छोड़ोगे। उन्होंने अपने बेटे को नामजद किया, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरे, ठीक है। ये इस पूरी बात को समझे, जहां तक सुलह थी वहां तक सुलह, और वो भी उस सुलह का भी हाल में आपको कहते हैं बेटा अपनी मर्जी से ही उसने सारे पूरी बात तो मुकम्मल होने दे मेरे भाई। आप छेड़ रहे पीएचडी थीसिस और मुझे कह रहे हैं कि स्तंजे के पत्थर कितने हैं, वो तो मैं आपको दो बता दूंगा। हमने पीएचडी थीसिस है, ये पूरा एक मुकदमा है। इस मुकदमे को समझे, तारीख इब्न कसीर में हजरत हुसैन इब्न अली का खत है जो मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शरीयत के खिलाफ जो तेरे दौरे मलूकियत में काम हो रहे हैं और मैं खामोश हूं, उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने भाई की सुलह पे आज भी कायम हूं, लेकिन जो तुमने मेरे भाई के साथ कमिटमेंट की उसे पूरा करना। उसमें एक कमिटमेंट यह थी कि मरने के बाद उम्मत को शूरा के हवाले करोगे, वो उसने कमिटमेंट पूरी नहीं की। इसलिए हजरत हुसैन इब्न अली मैदान अमल में निकले, फिर हजरत हुसैन इब्न अली शहीद हुए। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इमाम हसन ने इसलिए सुलह की थी कि उनके छोटे भाई को इस तरह कत्ल कर दिया जाए? अगर हजरत हसन इब्न अली जिंदा हो जाए और उन्हें पता चले कि मैंने जिस शख्स से सुलह की थी उसने मेरी सुलह को तोड़ा मेरे बाद, और उसका अल्टीमेट अंजाम यह हुआ कि मेरा भाई भी कत्ल हो गया, तो वो कहेंगे तो सुलह खत्म हो गई। लिहाजा ये याद रखिएगा, सुलह हसन उसी दिन टूट गई थी जिस दिन यजीद हुक्मरान बना था, क्योंकि उन्होंने उस शर्त पे अमल नहीं किया। और दूसरा, करबला के बाद तो सुलह हसन का कोई जवाब ही नहीं है। ये इसी तरह सुलह हुदैबिया भी टूट चुकी है। यहां लोग सुलह हुदैबिया की मिसालें देते हैं, सुलह हुदैबिया तो टूट गई थी, तभी तो फतेह मक्का हुआ था, क्योंकि काफिरों ने वो सुलह तोड़ दी थी, हुजूर ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो यहां पे भी सुलह टूट गई, और नबी इस्लाम ने हजरत अली को ये सुलह हुदैबिया और तहकीम को आपने कंपेयर किया हुआ है, तो सुलह हसन टूट चुकी है। लेकिन सुलह हसन तब भी नहीं टूट गई थी जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया था, क्योंकि उसके बाद तो यजीद आ गया, तो सुलह हसन तो नहीं, आ नहीं गया था, यजीद को बना के गए हैं, बुखारी में मौजूद है, अपनी जिंदगी में बैत ली है। हदीस नंबर क्या है उसका? 4827 है, जहां पे उन्होंने बैत ली हुई है। हाँ, बरमान कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, वो कहता है मेरे अजीज हम वतनों,
اللہ نے अमीरुल मोमिनीन को ये सुझाया वो उम्मत के वसी तर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करना चाहते हैं, तो आप खोल के पढ़ लें बुखारी में। और तफसीर इब्न कसीर में सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 के कॉन्टेक्स्ट में इब्न कसीर ने पूरा वो वाकया बुखारी और बाकी सारी हदीस की किताबों से जमा किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े होते हैं कि तेरा अमीरुल मोमिनीन तो चाहता है कैसरो किसरा के तरीके पे चले, अबू बकर उमर के तरीके पे नहीं। ठीक है, तो मैंने कई बार हदीस बयान की, मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़े तो 14 तबक आपके रोशन हो जाए। अब इससे बाहर निकले कोई और बात करें, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व कर दिया। एक मोटिवेशन स्पीकर है साहिल अजीम साहब, वो कहते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जो तसव्वुफ है वो समझ ही नहीं आया। वो बेचारे की गलती है कि उसको तसव्वुफ समझ नहीं आया, इसलिए वो बार बार ये बातें करता है, चिश्ती रसूलुल्लाह और ये सारी बातें नहीं। तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब है, आप किसी पे झूठ ना बांधिएगा। मैं ये क्लिप के अंदर मैं चला दूंगा। मुझे बताएं कि आप जिस साहब का नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह जायज है? वो कहते हैं जायज नहीं है। तो फिर मेरा और उनका कोई इख्तिलाफ ही नहीं। वो कहते हैं आपको तसव्वुफ समझ नहीं आया, वो किसी और सेंस में नहीं, वो देखें नहीं, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, वो कहते हैं कि जी वो तसव्वुफ के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं, उस तरह कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। नहीं, वो उन्होंने वो जो भी क्लिप है मैंने सुना उसमें उन्होंने कोई बात की नहीं है। वो बात करेंगे तो जवाब ले लेंगे। सिर्फ उन्होंने एक बात की है, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जाली सूफी फिर रहे हैं ना, ये इस बात की दलील है कि जाली चीज की असल भी कोई मौजूद होती है ना। तो मैंने उसका जवाब उनको दिया ना कि ये जाल किसकी है, किस असल की है। तो मैंने उनको बताया कि असल ये था कि गिलाफे काबा चढ़ता था, इन्होंने जाली बाबों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दी। असल ये नहीं है कि रसूलुल्लाह की कब्र पे कुछ चादर चढ़ाते थे मौला अली अलैहिस्सलाम, तो ये उसकी असल नहीं है। ये इन्होंने नकल उतारी है काबे की और बिल्कुल गलत एनालॉजी बनाई। अच्छा, मैंने इन्हें बताया कि असल ये थी कि अंबिया असल होते थे, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते थे इस प्लेनेट अर्थ पे। नबियों की लोग इज्जत करते थे। जब इन्होंने देखा कि नबियों को तो लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो इन्होंने क्लेम किया हम नबी की सीट पे आके उनके खुलफा की हैसियत से बैठ गए। नबी इस्लाम के वुजू का पानी साहबा नीचे नहीं गिरने देते थे, उनका पसीना मुबारक खुशबू के तौर पे लेते थे। इन्होंने अपने बाबों के पसीने, मुंह की हड्डियां और उनके तबरुकात लेने शुरू कर दिए, हालांकि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के किसी ने नहीं लिए थे। तो इसकी असल अंबिया थे, ये अंबिया की नकलें उतार के अंबिया के दीन में इन्होंने रखना डाला हुआ है। और दूसरा वो जो कहते हैं ना इहयाउल उलूम, उन्होंने जिक्र किया जी इहयाउल उलूम पढ़े, समथिंग लाइक कुछ ऐसे जी। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये तसव्वुफ की जिन किताबों का आप लोग नाम लेते हैं और जिन किताबों का नाम आपने सिर्फ सुना हुआ है, वो किताबें मैंने उस वक्त पढ़ ली थी जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी। कशफुल मजूब, रसाला कुशैरिया, इहयाउल उलूम, मुकाशफतुल कुलूब, कीमिया सादत, ये वो सारी किताबें, उसमें मेजॉरिटी इमाम गजाली की है। मिनाजुल आबिदीन इमाम गजाली की किताब, रसाला कुशैरिया अबुल कासिम कुशैरी जो अली अजमेरी साहब के उस्ताद थे, और अली अजमेरी साहब की कशफुल मजूब, ये मैंने उस वक्त पढ़ ली है। तो मैंने उनको बताया कि इमाम गजाली से ही पूछ ले, वो क्यों कहते हैं गजाली की तसव्वुफ ठीक है। गजाली ने अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी है, अल मुनकिसु मिनद दलाल, उर्दू में तर्जमा हुआ है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन लाहौर ने किया है। उसका उर्दू में उन्वान है अंधेरों से उजालों का सफर। उसमें इमाम गजाली ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है कि मैं सूफी क्यों बना। उसमें तो वो दावा कर रहा है मैं अंबिया से डायरेक्ट मिलता हूं। तो मुझे बताएं, किसी सहाबी ने हुजूर की वफात के बाद उनसे मुलाकात की है? कभी मौला अली ने, कभी सईदा फातिमा ने? इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स उसमें लिखे हुए हैं, तो ये वही कुछ है और क्या है, एक जैसे ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी है कि वो ना पोर्टल्स की एग्जांपल देते हैं कुरान पाक से कि वो जुल्करनैन डूबते हुए सूरज के मुकाम पर गए काली जगह पे, तो वो तो होल होता है। मतलब क्या कुरान पाक में नहीं, इस तरह है नहीं। वो मेरे भाई, वो तो कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करता है। जैसे आप साले समुद्र पे गुरूब होते हुए देखते हैं सूरज, तो वो लगता है इट सीम्स लाइक दैट। वो कहते हैं जी आसमान के अंदर उनके कहने से कुछ नहीं होगा, दरवाजे हो जाएगा तो क़यामत दिन होगा ना। ठीक है, लेकिन दरवाजे कुछ है, तो दरवाजे जी है ना, तो इससे क्या होता है? वो पोर्टल्स कह रहे हैं नहीं, इस तरह नहीं ना करें कि इधर से आप कोई चीज उठाएं, इधर से आप वो बात करें जो कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है, हम उसको मानेंगे। आपने जो अपना को रंग भरना है तो वो हम पसंद नहीं ना। नहीं, याजूज मजूज जो है वो कहते हैं जी बुलंदियों से उतरते हुए नजर आएंगे। जी जी, अगर वो दुनिया पे हैं तो उनकी तादाद तो अभी तक अरबों में जी। नबी इस्लाम ने तो यही बताया, सहाबा को तो यही पता था। जमीन पे है, मतलब इसी जमीन जी, इसी जमीन पे अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा हुआ जी। मेरे और आपके साथ फरिश्ते अटैच है, मैंने नहीं देखे, पर्दे में रखे हुए अल्लाह ने, जब जाएंगे जाहिर हो जाएंगे। इसमें कौन सा ये जो तबाह आज़माई करना है ना कुरान और सुन्नत में, हम ये कहते हैं कुरान और सुन्नत में जितनी भी चीजें जो अकीदे से ताल्लुक रखती है ना, वो अकायद और नजरियात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत में स्टैब्लिश हुए हैं। उसमें अगर आप ऐसी तबाह आज़माई करेंगे कि जो असल में मौजूद नहीं होगी, वो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उतना मानते हैं जितना अहादीस में है। उसके बाद अगर किसी ने तबाह आज़माई करनी है, और वो भी खैर मेरे ख्याल पाबंद नहीं करते, वो कहते हैं मेरे ख्याल में। तो जब आपका ख्याल है, आपका ख्याल तो दीन नहीं होगा, दीन वो है जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो तो लोग बातें करते हैं जी चाइनीज जो है याजूज माजूज है, तो आप कहते रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है इससे? आप कहते रहे ना, हमें क्यों बवान करते हैं? हमें तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे कि ये यूं लिखा हुआ है। हमारे नबी ने तो बताया कि अल्लाह ताला काना नहीं है और दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी। ये फिजिकली एक बंदा है जिसने सामने आना है,
اور بخاری مسلم میں احادیث اس پہ گواہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بندہ نہیں ہوگا, کسی سسٹم کا نام ہے, ہم کہتے ہیں سسٹم کا ریپرزینٹیٹو ضرور ہے لیکن بندہ تو ہے وہ. لیکن وہاں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ وہ ساحل کے کنارے لگتے ہیں تو وہ دجال کو دیکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, دجال تو بھی ہاں آئے تو وہ نہیں ساحل کے کنارے, تو وہ جا کے انہوں نے کوئی کہیں دوسرے پلانٹ پہ دیکھا تھا یا ادھر ہی دیکھا تھا زمین میں؟ لیکن ابھی تک تو دجال آیا ہی نہیں دنیا میں, اس میں وہ ٹائم نہیں, تو دجال تو پیدا ہوا ہے نا, ظاہر نہیں نہ ہوا. اچھا پیدا ہوا ہوا ظاہر نہیں. جی ساروں کا یہ عقیدہ, یہی حدیث میں آتا ہے, سب کا یہ عقیدہ ہے. ہاں جی. اچھا یہ ایک اور بڑا آج کل نا ایک مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ جو 75 کے نوٹ کے اوپر سر سید احمد خان کی تصویر ہے, حسن نقشبندی صاحب نے اس کو پھاڑ کے کہا کہ یہ قادیانی ہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو 75 کے نوٹ کے اوپر قادیانی کی تصویر کیسے لگا دی ہے؟ اور پھر یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو بھی کرتے ہیں کہ جی اس دور میں جیسے سر سید اپنے قائد سے باہر نکلا تھا, ایسے انجینئر محمد علی مرزا. یار ابھی $2 سوال کر رہے ہیں نا, ایک جگہ دوسرے نہیں, بات اور نہیں نا. ایک بات جو آپ پہلے 75 کے نوٹ پہ رہے نا, پھر 100 کے نوٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی 75 کے نوٹ والی بات کر لیں, پھر اگلی بات دیکھیں. 75 کے نوٹ کے بعد اگر سر سید احمد خان کی تصویر آئی ہے اور آپ جس مولوی کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا قادیانی ہے, آپ مجھے بتائیں آج سے پہلے, اس مولوی سے پہلے کسی نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہو؟ میں نے سنا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اختراع ہے. اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ قادیانی ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ نیچری تھا, یعنی نیچر کا ماننے والا, معجزات کا منکر تھا, یہ سب کچھ تھا. علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے بنائی, محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال دونوں ان کی تعریف کرتے تھے. تو اس سے کہ تھوڑی جرت کرے اور یہ کہیں کہ محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال, جن کے شعر ان کے خادم رضوی صاحب بھی پڑھتے تھے, یہ بھی قادیانی نواز تھے کیونکہ یہ تعریفیں کرتے تھے سر سید احمد خان کی. کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں یہی پڑھاتے ہیں کہ کسی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اس کو پروموٹ کرنے والا بھی کافر, اور اس میں شک کرنے والا بھی کافر. تو پھر صرف اس طرح نہ وہ محمد علی جناح پہ بھی آئے, جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ شیعہ ہیں, تو آئے ان کے اوپر بھی. یار ان چیزوں سے باہر نکلیں, جس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. سر سید احمد خان سے میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں, جس طرح میرے احمد بریلوی اور تھانوی صاحب سے اختلافات ہیں. وہ بھی من مانی تعویلات کرتا تھا قرآن کی اور احادیث کی, یہ لوگ بھی کرتے تھے. اگر یہ رحمت اللہ علیہ ہے تو وہ بھی کسی کا رحمت اللہ علیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ جرم تو ایک طرف ہی ہے, یعنی ایک طرف کے لوگوں سے جرم مانتے ہیں, دوسرے اس کی تعریف کر دیتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے تصویر ہٹانی ہے, اور اگلی بات, نہ علامہ اقبال کی داڑھی ہے اور نہ محمد علی جناح کی داڑھی ہے, تو بغیر داڑھی والوں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں نوٹ کے اوپر؟ یہ میں پھکی اینٹی وینم الزامی جواب دے رہا ہوں. یہ نا ان چیزوں سے باہر نہیں. میں تو کہتا ہوں جس کافر نے بھی پاکستان بنانے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی ڈالی جائے. اس کی کنٹریبیوشن ہے, عقائد وہ اپنے ساتھ لے گیا. پاکستانی فوج میں کئی کرسچنز ہیں جنہوں نے جان دی ہے پاکستان بچانے کے لیے. ہاں ہم ان کی آخرت کے حوالے سے کوئی ان کو سال ثواب یا دعائے مفرت نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن نہیں ہے. آپ کو پتا پاکستان تو جو سندھ اسمبلی ہے اس میں ایک کرسچن تھا جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بنا, اور اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. اگر وہ ادھر ووٹ دے دیتا تو یہ ادھر چلا جاتا. تو چھوڑ دیں یار, یہ ان چیزوں سے باہر نکلے. یہ تو ایک فرقے کو نہیں, ان کو چھوڑیں. سر سید احمد خان کو چھوڑ دیں. کیا بریلوی اشرف تھانوی صاحب کی تصویر ماننے کے لیے 75 کے نوٹ پہ تیار ہوں گے؟ اور دیوبندی جو ہے وہ احمد بریلوی کی تصویر ماننے کے لیے تیار ہے, اور تھوڑے اپنے باغیوں دی اتنی اوقات نہیں کہ انہوں نے کروڑوں لوگ ایکسپٹ کرن, تو چھوڑ دو یار, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میرے ناظرین ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے اور جو جہنمی اور جہلمی, ان سے کچھ گفتگو کی, اور کیا پوائنٹ آف ویو تھا جو بھی تھا کمنٹ باکس میں رہ کے ظاہر کریں. اور جتنے بھی معاملات, جتنی بھی اس کی کلپس بنیں گے آگے, اور اس میں جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی آپ کی رائے کمنٹ باکس میں کریں, اپنا خیال کیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.